Genesis chapter 9, verse 1 through 17. 창세기 9장 1절에서 17절까지 말씀입니다. 읽어드리겠습니다. 하나님이 노아와 그 아들들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 땅에 기는 모든 것과 바다의 모든 물고기가 너희를 두려워하며 너희를 무서워하리니 이것들은 너희의 손에 붙였음이니라. 모든 산 동물은 너희의 먹을 것이 될지라. 채소같이 내가 이것을 다 너희에게 주노라. 그러나 고기를 그 생명되는 핏째 먹지 말 것이니라. 내가 반드시 너희의 피 곧 너희의 생명의 피를 찾으리니 짐승이면 그 짐승에게서, 사람이나 사람의 형제면 그에게서 그의 생명을 찾으리라. 다른 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것이니 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨음이니라. 너희는 생육하고 번성하며 땅에 가득하여 그 중에서 번성하라 하셨더라. 하나님이 노아와 그와 함께한 아들들에게 말씀하여 이르시되 내가 내 언약을 너희와 너희 후손과 너희와 함께한 모든 생물 곧 너희와 함께한 새와 가축과 땅의 모든 생물에게 세우리니 방주에게서 나온 모든 것 곧 땅의 모든 짐승에게니라. 내가 너희와 언약을 세우리니 다시는 모든 생물을 홍수로 멸하지 아니할 것이라. 땅을 멸할 홍수가 다시 있지 아니하리라. 하나님이 이르시되 내가 나와 너희와 및 너희와 함께하는 모든 생물 사이에 대대로 영원히 세우는 언약의 증거는 이것이니라. 내가 내 무지개를 구름 속에 두었나니 이것이 나와 세상 사이의 언약의 증거니라. 내가 구름으로 땅을 덮을 때에 무지개가 구름 속에 나타나면 내가 나와 너희와 및 육체를 가진 모든 생물 사이의 내 언약을 기억하리니 다시는 물이 모든 육체를 멸하는 홍수가 되지 아니할지라. 무지개가 구름 사이에 있으리니 내가 보고 나 하나님과 모든 육체를 가진 땅의 모든 생물 사이의 영원한 언약을 기억하리라. 하나님이 노아에게 또 이르시되 내가 나와 땅에 있는 모든 생물 사이에 세운 언약의 증거가 이것이라 하셨더라. 아멘. 우리 간이부터 5사까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. Then God blessed Noah and his sons and told them, Be fruitful and multiply, fill the earth. The fear and dread of you will fall on all the beasts of the earth, and on the birds in the sky, on every creature that moves along the ground, and on the fish in the sea. They are given into your hands. Everything that lives and moves about will be food for you, just as I gave you the green plants. I now give you everything. But you must not eat meat that has its blood still in it, and I require the blood of anyone who takes another person's life. If a wild animal kills a person, it must die, and anyone who murders a fellow human must die. Whoever sheds human blood, by humans shall their blood be shed, for in the image of God has God made mankind. As for you, be fruitful and increase in number, multiply on the earth and increase upon it. Then God said to Noah and to his sons with him, I hereby confirm my covenant with you and your descendants. And with every living creature that was with you, the birds, the livestock, and all the wild animals, all those that came out of the ark with you, every living creature on the earth. I establish my covenant with you. Never again will all life be destroyed by the waters of a flood. Never again will there be a flood to destroy the earth. And God said, This is the sign of the covenant I am making between me and you and every living creature with you, a covenant for all generations to come. I have placed my rainbow in the clouds. It is a sign of my covenant with you and with all the earth. Whenever I bring clouds over the earth, and the rainbow appears in the cloud, I will remember my covenant between me and you and all living creatures of every kind. Never again will the waters become a flood to destroy all life. Whenever the rainbow appears in the clouds, I will see and remember the everlasting covenant between God and all living creatures of every kind on the earth. And God said to Noah, Yes, this rainbow is the sign of the covenant I am confirming with all the creatures on earth. 아멘. 감사합니다. 자, 노아가 방주에 며칠간이나 있었다고요? 1년이 넘는 시간 동안 370일 동안 그가 방주에 있다가 아르크에 있다가 딱 나와서 가장 먼저 했던 게 뭐라고 지난주에 말씀 나눴죠? 제단을 쌓고 제물을 드렸어요. 그렇죠? 제단을 쌓고 제물을 드림으로 인해서 하나님께서 무엇을 하셨죠? 그 향기를 맡으셨다. 향기를 받으셨다. 그 말이 무슨 의미라고 했죠? 그 향기라는 그 단어 자체가 갖는 의미가 뭐냐면 calm down 됐다는 거예요. 하나님께서 진노를 사그라뜨리셨다라는 거예요.
이 말씀이 어떤 의미죠? 하나님께서 그 이전에 노아와 함께 그 시대를 살고 있던 모든 사람들의 어떤 것을 보셨죠? 악함을 보셨어요. 포악함을 보셨어요. 하나님과는 너무나 동떨어져 있는 그런 삶을 살고 있는 그런 자들을 보셨어요. 그들을 통해서 진노가 차고 차셨던 하나님은 어느 정도를 기다리신 거예요? 얼마나 많은 시간을 기다리신 거예요? 100년이 넘는 시간 동안 기다렸어요. 노아는 방주를 만드는 시간이었지만 그 시간을 통하여 하나님은 무엇을 하신 거죠? 기다리시는 시간을 가지셨던 거예요. 그렇게 기다리신 하나님께서 결국에는 이 땅을 물로 심판을 하셨죠. 심판을 하시고 나서 노아와 아내와 그 아들들과 며느리들만 구원을 하셨어요. 그리고 노아의 제사를 받으셨어요. 향기를 받으셨어요. 진노를 잠잠케 하셨어요. 근데 지난주에 우리가 말씀 마지막 부분을 읽었던 것처럼 하나님께서 하나님 마음에 이르신 말씀이 있었어요. 그 말씀이 어떤 말씀이에요? 아픈 말씀이지만 지금도 여전히 유효한 말씀이에요. 그 말씀이 뭐죠? 사람이 어떻다는 거예요? 사람의 마음에 계획하는 것이, 사람의 마음에 있는 것이 언제부터요? 어려서부터 악하다는 것을 하나님은 너무나도 잘 알고 계셨어요. 지난주에 말씀 마지막 부분에 8장 20절부터 22절까지 말씀은 하나님께서 하나님 스스로에게 다짐하시듯이 하신 말씀이에요. 그것을 모세가 받아서 기록한 거예요. 하나님의 마음속에 뭐였냐면 내가 그들의 노아의 제사를 받고 그 향기를 받음으로 인해서 진노는 잠잠케 되었지만 사람들이 어려서부터 마음에 계획하는 것이 너무 악한 것을 너무 잘 알아. 그들이 흉악한 것도 너무 잘 알아. 그들이 나를 배반할 것도 너무 잘 알아. 그렇지만 하나님께서 다짐하신 게 뭐냐면 다시는 물로 이 땅을 심판하지 않을 거야 라는 것을 다짐하세요. 여기까지의 말씀은 하나님 스스로에게 하신 말씀이에요. 오늘 말씀은 어떤 부분이죠? 이제 그 하나님의 마음을 누구에겐가 나눠줘요. 누구에게 나눠줘요? 구원받은 노아와 그 아들들에게 나눠주시는 부분이에요. 여기서 우리가 생각해 봐야 될 게 있어요. 우리는 어떤 자들이죠? 우리는 누구죠? 하나님을 아버지라고 부르는 자들이에요. 하나님을 아버지라 부르는 자들은 어떤 삶을 살게 되어 있죠? 아버지의 마음을 깨달아 그 아버지의 마음대로 살아가길 원하는 마음이 있어요. 그게 효자죠. 효도하는 자들이에요. 우리는 하나님과 아버지와 아들의 관계를 맺게 하심으로 인해서 하나님께서 원하시는 건 뭐냐면 하나님에게 효자로서 효도하는 자로서 살아가길 원하세요. 그러기 위해서 가장 첫 번째로 해야 할 것이 무엇일까요? 하나님 아버지의 마음을 읽는 거예요. 하나님 아버지의 마음을 깨달아 알아가는 거예요. 하나님의 아버지의 마음은 어디에 있어요? 하나님 아버지의 마음에 있겠죠. 그리고 성경에 있겠죠. 그리고 더 나아가서는 뉴테스트먼트에서는 뭐냐면 예수 그리스도가 하나님 아버지의 마음을 그대로 아셨기에 예수 그리스도의 마음을 알고 예수 그리스도가 행하셨던 것을 보면 하나님 아버지의 마음을 가장 잘 읽을 수 있는 거예요. 오늘 하나님 아버지의 마음을 지난주에는 아버지 안에서 있었던 그 다짐을 노아와 그 아들들에게 알려주세요. 오늘 읽은 본문 말씀 두 가지로 나눠져요. 첫 번째로는 노아와 그 아들들에게 복을 주시는 내용이 나와요. 몇 절까지냐면 7절까지 나오는 말씀이에요. 8절부터 17절까지의 말씀은 하나님께서 약속하시는 내용이 나와요. 하나님께서 노아에게 딱 말을 시작하시기 전에 무엇을 하셨다고 기록하죠? 1절 말씀에 보니까 하나님이 노아와 그 아들들에게 복을 주시며 복을 주셨다라는 말씀이 나와요. 복이 뭐예요? 복의 내용은 그 다음에 나와요. 복의 내용이 뭐냐면 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 이것이 복의 내용이에요. 이 내용을 보니까 예전에 누구에겐가 하나님이 또 똑같은 이런 복을 주셨던 내용이 나와요. 아담에게 주셨어요. 아담과 하와에게
똑같은 말씀을 주셨어요. 한번 찾아볼까요? 1장 28절 말씀이에요. Genesis chapter 1 verse 28. 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하실 때 남자와 여자를 창조하셨어요. 그 다음에 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 라는 이 복을 아담에게 그대로 주셨어요. 그래서 어떻게 됐죠? 실제로 생육하고 번성하게 땅에 충만하게 그렇게 되어져 가고 있었어요. 그런데 이 생육하고 번성하고 땅에 충만한 이 인간들이 어떤 인간의 모습이었죠? 포악하고 흉악하고 하나님을 저버리고 하나님과는 관계없이 그냥 너무너무 악한 그런 삶을 살아가고 있었던 거예요. 그런데도 하나님은 다시 한번 인류의 기원인 아담 이후의 삶 가운데 다시 인류의 기원인 노아와 그 아들들에게 똑같은 복을 주세요. 여기서 우리가 오해하지 말아야 될 것은 하나님 그러면 다 쓸어버리고 다시 만드시지 왜 이러셨어요? 라는 질문을 할 수 있어요. 지금도 똑같이 우리가 이렇게 질문할 수 있어요. 이 악한 세상 하나님 다 쓸어버리시지요? 왜 아직도 남겨놓고 계시지요? 라는 질문을 할 수 있어요. 하지만 우리가 하나님 마음을 다시 한번 읽어야 돼요. 하나님은 뭐라고 하고 있어요? 비록 악한 것, 지난주 말씀 마지막 부분에 우리가 읽었잖아요. 하나님이 인간을 아셨어요. 어려서부터 마음에 계획하는 것이 악하다는 것을 너무너무 잘 아셨어요. 그럼에도 불구하고 인간들에게 하시는 복이 뭐예요? 생육하고 번성하고 땅에 충만하라는 거예요. 진짜 하나님의 마음은 뭘까요? 악한 그대로 가는 것이 아니라 찬스를 계속 주시겠다는 거예요. 모든 인간들에게, 모든 악한 인간들에게 찬스를 주시겠다는 거예요. 무슨 찬스를 주시겠다는 거예요? 복을 받아 누릴 수 있는 찬스를 주시겠다는 거예요. 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 이유가 그거예요. 예수님이 이 땅에 오신 이유가 뭐예요? 사람들에게 구원의 기회를 다 열어주시겠다는 거예요. 그냥 유대 사람들에게 뿐만이 아니라 지금 우리가 믿는 그 예수 그리스도를 모든 세상 사람들이 다 믿을 수 있는 찬스를 주시겠다는 거예요. 복이에요. 하나님이 노아와 그 아들들에게 복을 주시면서 이루신 거예요. 그 복이 뭐라는 거죠? 믿어 구원에 이르는 거예요. 그냥 단순히 생육하고 번성하고 땅에 충만하는 것이 복이 아니라 하나님을 통해서 하나님의 형상을 다시 회복하고 하나님께 돌이키는 것, 이것이 복이라는 거예요. 하나님의 마음에는 그런 자들이 이 땅 가운데 충만하기를 원하시는 거예요. 지금도 변함없는 하나님의 마음이에요. 하나님 아버지의 마음이에요. 처음에 말씀을 드렸죠. 우리는 하나님의 효자로서 하나님께 효도하는 자로서 살아가기를 하나님이 원하고 계세요. 그러면 하나님 아버지의 마음을 알아야 되는데 하나님 아버지의 마음은 뭐예요? 생육하고 번성하고 땅에 충만하는 거예요. 단순히 악한 세상 사람들이 이 땅 가운데 충만한 것이 아니라 하나님의 형상을 닮아 하나님 앞에 다시 돌이키고 하나님 앞으로 돌아오는 자들이 이 땅 가운데 충만하기를 원하시는 마음이 하나님 아버지의 마음이라는 거예요. 그 마음을 닮아서 예수 그리스도도 이 땅에 오셔서 뭘 하신 거예요? 이 인류를 구원하시기 위해서 십자가에 돌아가신 거예요. 구원하시기 위해서. 그들로 하여금 하나님의 형상을 회복시키기 위해서 하나님과 교제하는 자로서 다시 하나님 앞에 설 수 있게 하시기 위해서 예수 그리스도께 이 땅 가운데 오셨다는 거예요. 이것이 복이라는 거예요. 노아와 그 아들들에게 주신 복이 이 복이에요. 그런데 우리가 앞으로 말씀을 계속 살펴보겠지만 노아와 그 자손들 또한 어떤 삶을 살죠? 악한 삶을 살아요. 자, 딱 우리가 히스토리를 살펴보면 노아와 그 아들들로 인해서 새로운 인류가 시작되는 거잖아요. 이제 그 이전에 아담의 세대의 모든 인류는 다 멸망했어요. 그죠? 이제 노아와 그 아들들과 그 자녀들이 삶이 시작이 되어져요. 근데 11장 말씀에 보면 바벨탑 사건이 굉장히 유명한 사건이잖아요. 그 바벨탑 사람들은 어떤 마음을 가지고 있어요? 나는
저 세상 끝까지 하나님의 자리까지 올라갈 거야 라는 굉장히 교만한 마음을 가지고 악한 마음을 가지고 살아가요. 사람들이 그렇다라는 거예요. 반면에 복을 누리면서 살아갈 수 있는 자를 하나님이 계속 대를 이어 만들어가고 계세요. 우리처럼. 그 복이 무엇인지를 우리가 분명히 알아야 돼요. 그 복이 뭐죠? 구원을 받아, 믿음으로 구원을 받아 하나님의 형상으로 회복되어지는 삶. 그런 삶이, 그런 사람들이 이 땅 가운데 생육하고 번성하고 충만하여지는 그런 꿈. 그것이 아버지의 마음이라는 거예요. 그래서 몇 번이나 반복을 하셨는지 몰라요. 7절 말씀에도 똑같은 말씀을 하고 있잖아요. 너희는 생육하고 번성하며 땅에 가득하여 그 중에서 번성하라. 하나님께서 몇 번이나 강조하면서 하신 말씀이에요. 그런데 아까 우리가 창세기 1장 말씀을 보았잖아요. 아담과 하와에게 했던 복과 말씀하신 그 복의 내용과 노아와 그 아들들에게 말씀하신 복의 내용이 좀 달라요. 뭐가 다른지 캐치하셨나요? 아까 1장 말씀을 읽으면서 아담과 하와는 생육하고 번성하고 땅에 충만하라. 땅을 정복하라. 땅을 이렇게 케어하고 잘 돌보는 그런 말씀을 하셨어요. 동물들을 잘 다스리라 라는 말씀을 하셨어요. 그런데 오늘 9장 2절 말씀에 보면 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 땅에 기는 모든 것과 바다의 모든 물고기가 노아와 그 아들들에 대하여서 어떤 마음이 있다고 기록을 하죠. 어떤 마음이 있을 거라고 그러죠. 너희를 두려워하며 너희를 무서워하리니 이것들은 너희의 손에 붙였음이니라. 더불어서 3절 말씀에 모든 산 동물은 너희의 먹을 것이 될지니라. 이때까지 노아의 시대까지, 노아의 전 시대까지는 무엇을 주식으로 삼고 살았죠? 채식, 플랜트를 먹고 살면서 살았어요. 그것들을 먹고 살다가 이제 노아의 시대 이후에는 산 동물들을 먹을 수 있도록 그렇게 해주셨어요. 무슨 의미일까요? 이제 육식을, 고기를 먹을 수 있는 그런 복을 받았다라는 그런 의미일까요? 아니요. 이것은 저주의 연장선 속에 있는 거예요. 하나님께서 땅을 저주하시고 땅을 저주하셔서 어떤 일을 해요? 땅을 갈지 않으면 그로 인해서 플랜트가 크지 않는 그런 저주를 하셨어요. 더불어서 노아의 홍수 이후에는 이제 동물들까지도 이 땅 가운데 있는 생물들까지도 저주를 받아 인간에게 잡아먹히는 그런 삶을 살 수밖에 없는 그런 저주를 받게 된 거예요. 인간들의 악함으로 인하여서 이 땅에 있는 생물들까지도 그리고 나무들까지도 식물들까지도 다 저주를 받은 그런 연속손상에 있게 되어져 버린 거예요. 그렇지만 하나님께서 이 산 동물을 먹을 거를 주시면서도 잊지 말아야 할 것을 꼭 한 가지를 딱 챙기셨어요. 그 다음 절 말씀들에 나오는 건데 고기를 어떻게 먹지 말래요? 피째 먹지 말래요. 피에는 뭐가 있다고 성경 계속 말씀하시죠? 생명이 있다라고 말씀을 하세요. 산 동물이지만 이 산 동물을 피째 먹지 말래요. 피는 생명이에요. 생명째 먹지 말라는 거예요. 이게 어떤 의미인 거죠? 모든 생명의 근원은 누구? 하나님이시라는 거예요. 이것을 기억하라는 거예요. 너희들이 비록 육식을 하고 산 동물을 먹을 수는 있지만 피째 먹지 말래요. 모든 생명의 근원이 하나님이기에 너희들이 피째 먹어 너희들의 생명의 근원은 하나님을 잊어버린 일을 하지 말라는 거예요. 더불어서 그 이후의 말씀에 어떤 말씀이 나오죠? 사람의 생명을 해하는 일들을 통하여서 그 생명이 그대로 갚아줘야 된다. 왜? 하나님의 형상을 닮은 사람들이기에. 이때 이후로 그 이전에 아벨 사건도 있었지만 하나님은
사람을 죽이는 것, 사람이 상해되는 것을 굉장히 금기시하셨어요. 이유가 뭐예요? 그 생명이 누구에게 있기 때문에? 하나님에게 있기 때문에 그것을 금기시하신 거예요. 우리가 이 땅 가운데 뭐 미국에 살고 있지만 여러 가지 사건들을 만날 때 사람을 죽이는 사건에 대해서 되게 마음속에 좀 많이 더 깊은 상처들이 있죠. 깊은 마음들이 있어요. 다른 어떤 사건보다도 살인사건에 대해서 더 많이 마음속에 쓰여요. 그 이유가 뭔지 아세요? 하나님께서 사람들의 마음에 이것을 가장 먼저 심어줬기 때문에요. 하나님의 형상을 닮은 사람을 해하는 것은 가장 나쁜 것이라고 하나님께서 심어주셨기 때문에 우리에는 살인에 대해서 사람을 죽이는 것에 대해서 반감을 더 많이 갖고 있는 거예요. 우리는 헌법을 지키기 위해서 사람을 살인하는 것이 아니라 그 위에 있는 하나님의 법을 가지고 사는 사람들이기 때문에 우리는 살인하지 않아요. 그 위에 있는 법이 뭐예요? 모든 생명은, 특별히 하나님의 형상을 닮은 모든 사람의 생명은 하나님에게 속한 것이기 때문에 내가 함부로 그 생명을 해할 수 없다라는 거예요. 그것이 상위에 있는 법이에요. 가장 높이 있는 살인법이에요. 우리들이 사람을 해하지 않는 이유예요. 근데 단순히 실제로 사람을 피지컬리 죽이는 것이 살인인가요? 예수님께서 살인을 뭐라고 정의하셨죠? 마음에 그 사람을 죽이는 것. 더 심지어는 그 일을 라가라고 바보라고 칭하는 것도 살인과 견줄 만한 그런 법이라고 했어요. 무슨 마음이죠? 감히 다른 사람을 비판하거나 판단하거나 채찍질하거나 하지 말라는 거예요. 마음속으로도 하지 말라는 거예요. 우리가 사람들의 상대에서 해야 할 것은 뭐예요? 예수 그리스도의 사랑으로 그들을 사랑으로 대하는 거예요. 그것이 우리가 해야 될 본분이라는 거예요. 이것이 하나님이 노아와 그 아들들에게 주신 복의 내용이에요. 복이지만 복이 아닌 듯한, 그렇지만 가장 큰 복을 주신 거예요. 그 복이 뭐라고요? 믿음으로 구원에 이르는 그런, 그리고 그렇게 살아갈 수 있는 그런 복을 주신 거예요. 지금 우리에게 따지면 그 복은 뭐예요? 예수 그리스도를 통하여서 구원에 이르는 복을 주신 거예요. 이 복을 통해서 어떻게 해요? 하나님의 형상으로 회복되어져서 하나님의 자녀답게 살아가는 그런 복을 받아 누리며 살아갈 수 있도록 해 주셨다라는 거예요. 그러면서 처음으로 하나님이 사람과 약속을 해요. 커버넌트를 해요. 8절부터 나오는 말씀인데 노아와 그 아들들과 약속을 하세요. 6장 18절 말씀에 보면 chapter 6 verse 18 보면 그러나 너희는 내가 내 언약을 세우리니, 언약을 세운다는 게 커버넌트를 세우겠다라는 거예요. 커버넌트를 만들겠다라는 거예요. 이 내용이 좀 더 홍수가 지나고 나서 다 끝나고 나서 하나님이 더 구체적으로 알려주시는 말씀이 오늘 8절부터 17절의 말씀이에요. 그 약속이 뭐죠? 우리가 너무나도 잘 알고 있는 무지개의 약속이에요. 무지개가 어떤 의미로 요즘에는 쓰이고 있어요? 마음 아픈 일인데 동성애자들이나 LGBT 사람들이 그 무지개를 사용하면서 하나님의 약속을 변질된 것처럼 그렇게 보이고 있어요. 근데 진짜 하나님의 약속은 뭐죠? 이 무지개의 약속은 뭐죠? 하나님께서 다시는 홍수로 물로 이 땅을 심판하지 않으실 것이라는 약속이에요. 하나님께서 구름 가운데 이렇게 무지개를 펼치시면 그것을 통하여서 누가 그 약속을 기억하죠? 사람들이 기억하는 거예요? 아니요. 하나님이 기억하세요. 하나님이 기억하셔서 이제는 이 땅의 모든 생물들을 물로 심판하지 않을 거야. 그런데 우리가 진짜 생각해야 될 것은 뭐냐면 물로는 심판하지 않으시겠다. 하나님께서 스스로 다짐하셨고 노아에게 약속하셨고 노아의 후손들에게 약속하셨고 우리에게도 여전히 약속하셨어요. 그런데 물로 심판하지 않으시면
다른 무엇인가 심판이 있다라는 거예요. 한편 감사한 약속이면서 한편 뭐예요? 두려움으로 받아야 될 약속의 말씀이에요. 그 말씀을 신약성경에서 한번 찾아볼게요. 하나님께서 어떤 약속을 우리에게 하셨는지. 히브리서 6장 13절부터 한번 볼까요? 히브리서 6장 13절. Hebrew chapter 6 verse 13부터 보세요. 하나님이 약속을 하셨어요. 노아 이후에 아브라함에게 약속하셨다고 표현하시면서 하나님이 아브라함에게 약속하실 때에 가리켜 맹세할 자가 자기보다 더 큰 이가 없으므로 자기를 가리켜 맹세하여 하나님께서 약속을 하실 때 하나님보다 더 큰 자가 없기 때문에 하나님께서 스스로 약속하신 거예요. 노아와 때와 마찬가지예요. 이르시되 내가 반드시 너에게 복 주고 복 주며 너를 번성하게 하고 번성하게 하려 하셨더니 그가 이같이 하여 오래 참아 약속을 받았느니라. 무엇을 하라는 거예요? 오래 참아 기다려서 아브라함이 약속을 받은 것처럼 믿는 자들에게도 오래 참아 약속을 기다리라 라고 말씀을 하세요. 이 말씀을 다시 한번 연결지어서 베드로후서 3장 6절에서 13절 보세요. 베드로후서 3장 6절에서 13절 말씀 보세요. 베드로후서 3장 6절에서 13절. 노아의 때 심판을 그대로 Second Peter chapter 3 verse 6부터 보세요. 이로 말미암아 그때 세상은 물이 넘침으로 멸망하였을 때 어떤 거죠? 노아의 때에 물이 넘침으로 인해서 멸망하였대요. 이제 하늘과 땅은 그 동일한 말씀으로 불사르기 위하여 보호하신 바 되어 경건하지 아니한 사람들의 심판과 멸망의 날까지 보존하여 두신 것이니라. 무슨 말씀이시죠? 물로 심판은 안 하시겠다고 하나님께서 무지개 약속을 하셨어요. 그렇지만 무슨 심판이 기다리고 있을 것을 말씀하시는 거죠. 불의 심판이 있을 거라 그렇게 말씀하고 계세요. 두려움의 심판이, 진짜 두려움의 심판이 기다리고 있을 것이라는 것을 알라라는 거예요. 우리가 노아의 때 그 홍수 무지개를 보면서 너무너무 예쁘네. 그래, 하나님이 우리에게 그 약속을 하셨지. 너무너무 감사한 거야. 그런데 물로 이제 심판을 안 하시겠지만 이후에 무슨 심판을 하나님께서 하실 것을 알려주시고 계시죠. 신약을 믿고 있는 예수 그리스도의 시대 이후에 믿고 있는 우리들에게 뭘 가르쳐 주시는 거예요? 불의 심판이 이 땅 가운데 있을 것이라는 것을 알려주시는 거예요. 그러면 우리가 구름 가운데 있는 무지개를 보면서 하나님께서 기억하시지만 우리는 그 약속을, 그 무지개를 보면서 또 무엇을 기억해야 되는 거예요? 불의 심판이 있겠구나. 마지막 때가 있겠구나. 예수님께서 재림하실 그날이 있겠구나. 그때는 물의 심판보다 더한 심판이 있겠구나라는 것을 기억하며 살아가는 거예요. 감사와 더불어 두려움으로 살아가는 거예요. 하나님의 약속은 어떤 이들의 더디다 생각하는 것처럼 그렇게 더딘 것이 아니에요. 하나님은 지금 뭘 하고 계신다는 거예요? 기다리고 인내하시고 기다리고 인내하고 계신 거예요. 노아의 때와 마찬가지예요. 세상 사람들을 향하여서 기다리고 인내하시는 일을 계속해서 반복하고 계십니다. 그렇지만 어느 때 때가 찼을 때 무엇을 하신대요? 불의 심판을 하신대요. 그러면 우리는 어떻게 해야 된다고요? 조금 전에 우리가 히브리서 말씀에 보신 것처럼 하나님께서 약속하셨으니 기다리고 인내하며 살아가라는 거예요.
분명히 알아야 될 것은 그날이 있다라는 것을 알고 기다리며 인내하며 살아가라는 거예요. 베드로서 3장 우리가 읽었던 그 말씀 이후에 보면 그대로 가르쳐주고 있어요. 시간이 너무 많이 지나서 그냥 간단하게 말씀을 드릴게요. 10절 말씀, 3장 10절 말씀에 보면 주의 날이 도둑같이 온다고 그랬어요. 그때의 11절 말씀에 거룩한 행실과 경건함으로 어떻게 하래요? 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하래요. 이것이 믿는 자들의 삶이라는 것을 알려주세요. 하나님의 날이 올 것을 간절히 사모하고 기다리래요. 그날이 어떤 날이죠? 마지막 심판의 때요, 불의 심판의 때예요. 그렇지만 우리 믿는 자들은 그날을 사모하고 기다리는 거예요. 그런 삶을 살아가는 저와 여러분들 되시기를 예수님으로 함께 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 노아가 방주에서 나와 하나님 앞에 제사를 드리고 하나님 앞에 제물을 드렸던 모습을 봅니다. 그러므로 인해서 하나님께서 진노를 가라앉히시고 비록 세상 모든 사람들이 악한 것을 알고 어려서부터 마음에 계획하는 것이 악한 것을 알았음에도 불구하고 그들에게 복을 주시고 그들에게 약속하신 이런 말씀을 듣습니다. 하나님, 우리도 여전히 그 복을 받은 자로서 또한 약속을 받은 자로서 더 깨달아 알아가길 원합니다. 우리가 받은 복, 우리가 받은 약속, 이것이 무엇인지를 더 깊이 알길 원합니다. 우리가 받은 복은 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 인해서 구원받은 자, 이를 통해서 하나님의 형상을 닮아 다시 돌이켜 하나님께로 주목하며 하나님을 주목하며 사는 그런 삶입니다. 더불어서 하나님께서 약속하신 그 무지개 약속처럼 우리도 약속을 받은 자들입니다. 그것이 세상의 심판이요 예수 그리스도께서 다시 오시는 그날임을 우리들이 압니다. 그날을 깊이 묵상하며 사모하며 기다리며 인내하며 살아가는 우리 인생 되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그래서 우리 인생이 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서라는 그런 믿음의 고백으로 살아가는 귀한 자녀들 되어줄 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘도 함께 하심에 감사를 드리며 귀하신 예수 그리스도로 기도합니다.